टिके मत खोलिकी कहबू ना तू कौन पे आसु गाँ को समस्ते जानतु समस्ते जानतु उर्ला कौन पे आई कौन कहल मु बुझी पार्लिनी अरे तू ए गाँ को कौन पे आईसु मत खोलिकी कहूनु रे ए गाँ को हाँ हे गुरुदेव अरे मु आसियार कारण कौन रे बापा गोटे अबुझा रही जाइए तोर गोटे अबुझा रही जाइए हाँ ओ से अबुझाटा बुझापी आसीचु बुझापी आसी धनमणि रतन सागर मीनकेतन ओ कौन पे ठीक आस कहलु बापा कौन अबुझा तोर रही जाइए कह ऋषिंक नारी ऋषिंक नारी हाँ हाँ ऋषिंक नारी नारी हरिंकर केबो होइथिले गलामाली डरवाला डरीगली मु तोर कथा शुणी डरीगली डरिगल हाँ तमे एडी ठुंपलु मु एडी ठुंपुतुली शुणी तू पचारिलु कौन मत ऋषिंक नारी हाँ केबे हेतिला हरिंग गलामाली हाँ ऋषिंकर स्त्रीटा हरिंगर गलामाली हिच हाँ आमर हूँ गोटे ब्राह्मण समाज एडा गोटे नूतन ब्रह्मचारी अच्छा अच्छा नूतन ब्रह्मचारी टे आज उत्पत्ति हेले एक साही रे अच्छा लोचापड़ा रे तेणु तांकर से नूतन ब्रह्मचारी उपलक्षे आम आज नाटक परिवेशन करुचु भारत लंबा सुभद्रा परिणय ठीक या माध्यम रे तू मते कौन बुझापी आसीचु ऋषिंग नारी हरिंग हेला गलामाली हाँ को ऋषिंगर नारी हरिंग गलामाली होइथिला से विषयवस्तु उपरे मते आज उल्ला बुझापी आई हाँ आमर गोटे वयोज्येष्ठ ब्राह्मण बसुन आम निकट बहुत बयस है बुझिलु उल्ला ओ जगत रे सर्वश्रेष्ठ हेले ब्राह्मण वर्णनांग श्रेष्ठ ब्राह्मण अच्छा अच्छा जगत रे जेते वर्ण रहिले चतुर्वर्ण रहिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति मध्यरु सर्वश्रेष्ठ जाति है ब्राह्मण वर्णनांग श्रेष्ठ ब्राह्मण तेणु ये ब्राह्मण मानंगर पादपद्मारी निवेदन करी तोर विषयवस्तु मुझे आलोचना करी हाँ हरिंग नारी बाबुले ऋषिंग नारी हेला पुणी बाबुरे हरिंग गलामाली अच्छा चलो संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं जगदानंदकन्नाय प्रणतातिहराय च जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः माउसिगो माउसिगो मोर सुनने इमन सुनने इमन माउसिगो मोर सुनने इमन सुनने इमन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन ठीक अति सुंदर विषय
କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଋଷିଙ୍କ ନାରୀ ହରିଗୋଳା ମାଳି ଋଷିଙ୍କ ନାରୀ ହରିଗୋଳା ମାଳି ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେ କହିବାକୁ ଭାଳି ठीक କହିବାକୁ ଭାଳି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଋଷିଙ୍କ ନାରୀ ହରିଙ୍କର ହେଲା ଗଳା ମାଳି ଋଷି ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମା ଭଉଣୀରେ ଜଗତରେ କହେ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଣା ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରା ପିତାର ସମାନ ଆରେ ଜଗତର ପିତା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରେ ଜଗତର ପିତା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତ ମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଜଗତ ମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେ କହିବାକୁ ଜାଣ ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେ କହିବାକୁ ଜାଣ ଜଗତର ପିତା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତର ପିତା ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ପତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କର ପାଦପତ୍ର ନିବେଦନ କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ମାଳବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଶରେ ମାଳବ ତାର ନାମ ରାଜା ନାମ ବେଣୁ ବାବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ उपस्थित मोर पंडित वर्ग देश है मालव राजा नाम है बेणु मालव देशर राजा बेणु जे अटंदी बेणुंगर पत्नी बाबू माहेश्वती सती बेणु राजा पत्नी होचनी माहेश्वती बहुत दिन हो गला संतान संतति नाही कूल विचार कले कौन करवा विधाता तो गोटे संतान मध्य कूल देला नाही हेडी एमंत विचार करिण राजन एमंत विचार करिण राजन हो महादेव पादरे गले हे शरण ठीक पति पत्नी रे शिव नाम को हदिले पति पत्नी रे शिव नाम को हदिले सेतेबेले महादेव संतुष्ट हेले सेतेबेले महादेव संतुष्ट होइले उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग बेणुराजा विचार कले मोर गोटे संतान हलानी संतति हलानी रानी माहेश्वती सहित महादेव को तपस्या आरंभ कले महादेव को तपस्या रत अच्छा बहुत दिन मन्ते महादेव संतुष्ट हेले राजा रानी निकट आसी पहुँची गले महादेव कहले हे राजा कौन मनस्कामना अच्छी बर मागी हेन हस्त जोड़ी देले बेणु राजा कहले हे महादेव इते राजभोग कली हेले संतानटी मो कोल रहिला नाही धन संपत्ति थिले कौन हम मो रजा हेले हेब कौन मो कोल गोटे मते संतान नाही प्रभु तेणु
ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କହୁନ ରାଜା, ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ତ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେତେବେଳେ ବେଣୁ ରାଜା ବୋଇଲେ ବଚନ, ମୋତେ ନିସନ୍ଧାନ କରିଦିଅ ଆହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ମୋହର ବଂଶରେ ଯେପରି ସନ୍ତାନ ନୋହିବ, ଏହି ବର ମୋତେ ଦେବ ତୁମେ ମହାଦେବ। ନିସନ୍ତାନ କରିଦିଅ ମୋତେ, ମୋର ବଂଶରେ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେପରି ନିସନ୍ତାନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିସନ୍ତାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ବେଣୁ ରାଜା, ମହାଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ହେ ରାଜା, ତମ ବଂଶରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେନି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ମାହେଶ୍ୱତୀ ରାଣୀ ପାଖରେ ଥିଲେ, କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଜନ୍ମ କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚକବ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ପଞ୍ଚପଦରେ କବି ପରା କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ଧର୍ମ ବିନା ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରୁତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ବିନା ଯୋଗିନା ମିତ୍ର ସତ୍ୟ ବିନା ହୟଗତି ବିନା ବୈଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ ବିନା ଯୁଧ ସୁର ବିନା ତପବ୍ରତ ବିନା ଗୀତଞ୍ଚ କଣ୍ଠ ବିନା ନାରୀ ପୁତ୍ର ବିନା ନରହରି ବିନା ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବୁଧା। ପଞ୍ଚକବ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ପଞ୍ଚପଦରେ କବି କହିଲେ, ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ନ ହେବ, ତାର ଜନ୍ମ ଧିକ ବୋଲି କବି ପ୍ରମାଣ କରି କହିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯେପରି ହରିନାମ ଗାନ କରିବା ମାନବର ଧର୍ମ, ନାରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ଧିକ ବୋଲି କବି ପ୍ରମାଣ କରି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାହେଶ୍ୱତୀ ରାଣୀ ବେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ ନିସନ୍ତାନ କରିଦିଅ, ତମେ ନିସନ୍ତାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲ, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ପଡ଼ିଗଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିସନ୍ତାନ କରିଦିଅ, ରାଣୀ କହିଲେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମହାଦେବ, ହେ ମାହେଶ୍ୱତୀ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବନି, କେବଳ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, କେବଳ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ମାହେଶ୍ୱତୀ, ହଉ ଯୋଉଟା ହେଲେ ହଉ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ତ ହବ ନା। ରାଜା ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମାଳବକୁ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ସେଠି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବାବୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭ ବଢ଼ି 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 ଗଲା। 10 ମାସ ଅନ୍ତେ ଏକ କନ୍ୟା ହୋଇଲା ଜନମ। 10 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, 21 ଯୋଉ ଦିନ କଲେ, ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କରି ସେ କନ୍ୟାଟିର ନାମ ରତ୍ନ କଲେ। କନ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ହେଠି ବଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ତାର ନାମ ଦେଲେ, ବଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ତାର ନାମ ଦେଲେ। ବଜୟନ୍ତୀ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାଜକନ୍ୟା ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ରାଜକନ୍ୟା ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଗଲା ରାତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, 10 ବରଷ କନ୍ୟାକୁ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ, 10 ବରଷ କନ୍ୟାକୁ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ। ବେଳକୁ ବେଳ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା। ହେଲେ ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରଜବତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ରଜବତୀ ଯଦି ବାପା ପିତା ଗୃହରେ ହୁଏ, ପିତୃପୁରୁଷ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରଜବତୀ ନ ହଉଣୁ, ପୁଷ୍ପବତୀ ନ ହଉଣୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କନ୍ୟାକୁ ବାହା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କଲା,
अष्टम वर्ष लभते गौरी नववर्षात रोहिणी दशम वर्ष लभते कन्या ततोर्ध रजस्पला 10 वर्ष रु 13 वर्ष मध्य गोटे नारी रजस्पला हम तेणुक कौन करुले 10 वर्ष पूर्वर से कन्याटी को पुरुष सहित विवाह दौले हेले बेलू बेल ये बढ़ी बढ़ी गला 10 वर्ष हो गला राजा केते बुझेले रानी केते बुझेले तुम्हें विवाह कर से विवाह होनांती हेले विवाह न बाहा न हबार कारण कौन दिनकर घटना आगे कौन होइछि राजांग सहित रानी संगतरे अछंती हेडी निज कन्या को पुणी बाबूरे संगतरे नहीं छंदी कुआडे जाई छंदी रे अरे रथ यात्रा देखिबा को जाई छंदी जान रथ यात्रा देखिबा को जाई छंदी जान 10 बरस पूर्वर कथा शुण सुजल 5 बरस बजयंती होइथिला यात्रा देखिबा पाई रे पिता संगते गला यात्रा देखिबा पाई रे पिता संगते गला 5 वर्षर कन्या बजयंती जाइए पिता सहित रथयात्रा देखा सेते बेले झीटी देखीदेला गोटे काठर कंढई कहला बापा मोर काठ कंढईटी आवश्यक काठ कंढईटी मत किनी दियो से काठ कंढई काठर प्रतिमा से मूर्ति कहार थिला अरे भगवान विष्णुंगर प्रतिमा जानू अरे भगवान विष्णुंगर ये प्रतिमा जानू ता उपरे मन बड़ाइला ए नारी रतन पिता पुनि दे बहु आनंद हेले काठर कंढई किनी देइथिले ए काठर कंढई किनी देइथिले भगवान विष्णुंगर काठ प्रतिमाटे काठरे तैयारी विष्णुंगर प्रतिमूर्ति सेटा को अली अली कन्या अर्थात बजयंती किनी आनी रखिथिला पाखरी ता सहित खेलुला ता सहित हस्य गमात होउथुला सी खाइले ताकू खुआउथुला सी जोड़े शोब ताकू शुआउथुला एमिति ता प्रेम रे बाई हो जाइथिला दे काठ कंढई व्यतीत से आउ किछि मध्य काहाको मध्य आउ भल पाइबार लागिलानी केवल ताकू निशा घरिला केवल काठर कंढई सेते बेले बजयंती कहूची हे बापा मु आउ बाहा हेबिनी 10 वर्ष हेलानी मध्य मु आउ बाहा हेबिनी बोली मना करूची बजयंती पितामाता केते प्रकार कहिले तथापि मना करूची बेलू बेल ता बयस गड़ी गड़ी गला सेनारी पिता गृह पुणी पुष्पवती हेला पितांग गृह सेनारी पुष्पवती हेलानी तथापि का कथा शुणुनी से विवाह करने को मना करूची दिने बेणुराजा कहिले माहेश्वती सहित ये झियो तुमे जदि विवाह करने को मना करिवो ताहले आमे रजाराणी प्राणत्याग करू जीवन हारिदेबू तुम्हें जदि विवाह न कर आम प्राणत्याग करूँ आम जीवन हारिदेबू ए कथा शुणे बजयंती कहले बापा जदि मत विवाह करने कथा कहूच मोर गोटे सत्य अच्छे कौन से सत्य काठर कंढईटी कुहे जीए चले देव ताहाकू विवाह करिबी एही मोहर ध्रुव बजयंती कहला बापा ए काठर कंढई को जी चलई पार मुझे विवाह करी मुझे विवाह करी ना राजा विचार कले ठीक अच्छी राज्य सारा धेनुरा दे देले दे राजन किए काठ कंढई की चलाइब देवहन जी काठ कंढई की चलई न देव मोर झील बजयंती को से विवाह करिब एते सुंदरी नारी देखिबा पई अत्यंत सुंदरी राजपुत्र मानकर मनरे आग्रह आसिला काठ कंढईटा कौन चलई पारे कि चला देखा
ଚଲେଇବା ସେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚଲେଇବେ, ରାଜଜନକୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼େ ହାଲ ହୋଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି। କାଠ କଣ୍ଢେଇ କିଏ ଚଲେଇଛି ନା ଚଲେଇବ? କାଠର ପ୍ରତିମାକୁ କିଏ ତ ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ରେ, କାଠର କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିବ। ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରା କହିଲେ, କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓ କରିବ। କାଠ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖେଇଲା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସେଠୁ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯାଉଛେ ପଥରକୁ କାଠକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକିଲେ କାଠ ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ ବୋଲ ମାନିବେ, କଥା ଶୁଣିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସାହସ ନାହିଁ କାହାର, କିଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବୟସ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ପାଚି ଯାଇଛି, ହେଁ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଓହୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଧୀରେ 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 ବାଙ୍କୁଲି ବାଟେ ଧରି ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ମନରେ ଭାବନା ଅଛି, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି। କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚାଲୁନି ବୋଲି ଜଗତର ହାଲ ହୋଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଜଗତରେ ନିନ୍ଦା ହେଲାଣି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ ସହିପାରେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ସହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? କସ୍ତୁବ ବୋଲିଣ ସେଇ ଋଷିଙ୍କର ନାମ। କସ୍ତୁବ ବୋଲିଣ ସେଇ ଋଷିଙ୍କର ନାମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ନିଧାନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୁଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ହଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ କ'ଣ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ରେ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନେ ଆସି ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚାଲିବ ପୁଣି ଆ ଝିଅଟାକୁ ବାହା କିଏ ହେବ? ଏ ଅସମ୍ଭବ ଚୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପରିହାସ, କିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଧୀରେ 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 ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଜ ସମାଜକୁ, ହେ ରାଜାମାନେ, ତମେ କାଠର କଣ୍ଢେଇକି ଚଲେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର କାଠର କଣ୍ଢେଇକି ଚଲେଇ ଦେବି। ଚର୍ମ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଯାଇଛି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌସ୍ତୁଭ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ଚଲେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଭାରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାଠର କଣ୍ଢେଇକି ଚଲେଇ ଦେବି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କି କାଠର କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଇଏ ଚଲେଇ ଦେବ, ଏ ବୁଢ଼ାଟା ତାକୁ ବାହା ହେବ କିରେ? ଚାଲି ପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଏବେ ମରିବ କି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମରିବ, କିଛି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଣି କାଠର କଣ୍ଢେଇକି ଚଲେଇ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି। କାଠର ପ୍ରତିମାଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସଭାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ। ଆଣ୍ଠୁଟେ ମାଡ଼ିଦେଲେ, ହାତ ଦିଟା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ, ତୁମର ନିନ୍ଦା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ, ତେଣୁ হে প্রভু নারায়ণ টিকে আস প্রভু মু ডাকুছি টিকে আস আস
लिखिले बांका दास विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे आस नारायण आस आस प्रभु आस कन्दाई कन्दाई मते कन्दाई कन्दाई मते नारी बकी दामोदर